Hello guys, welcome to the C Sharp course. Myself Gopi, I'm going to be your instructor throughout the course. Okay, first let me give you a quick introduction about me and then we'll move further to the course introduction and then we'll go step by step. Now, as I said, myself Gopi, I'm going to be your instructor. I have around 8 plus years of experience with the C Sharp development. I started my career at the C Sharp, then made myself as a full stack developer. I do have experiences with C Sharp, ASP.NET, MVC, WCF, and then Windows services and those kind of the stuffs and even more. Okay, that's a quick introduction. We do have a lot that can be discussed afterwards, but that's enough for this course. Now, let's move further to the course introduction. So, what are the things that we are going to discuss in the course? The first and foremost, the introduction about the .NET framework. Why? Because we are learning C Sharp without .NET framework. It's become quite complicated to set up and execute C Sharp. Okay, so it is always good idea to go with .NET framework. Of course, without .NET framework also you can able to execute C Sharp, but that won't happen anywhere in the IT industry. I have been there for around 8 years. இந்த 8 வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா I haven't seen anywhere executing C Sharp without .NET framework. Okay, so first, I could have I usually get questions like what is the difference between .NET and C Sharp? Actually, .NET is a framework. C Sharp is a programming language. That's it. Okay, as like a Java, C++, we have a C Sharp. That's a programming language. .NET framework setups everything to execute C Sharp and supports all other programming languages, the component, the security, environment, everything will be get set up and run by the .NET framework. Okay, that's it. The next thing is nothing but C Sharp. யார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க மைக்ரோசாஃப்ட். ஓகே, it's in industry for around 20 years, it seems, almost around. Okay, so I mean late 90s, okay, late 2000 அந்த பீரியட்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கு. சி ஷார்ப் வந்து கம்ப்ளீட்டா டெவலப் பண்ணி ஸ்கிராச்ல இருந்து டெவலப் பண்ணி மெயின்டைன் பண்றது மைக்ரோசாஃப்ட் தான். தேர் வேர் அரௌண்ட் த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஷார்ப் 9. அத்தனை வெர்ஷன் வந்து சி ஷார்ப்ல ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சி ஷார்ப் இஸ் ஆக்சுவலி த மாடர்ன் ஆப்ஜெக்ட் oriented. Okay, I hope everyone knows what is object oriented. If not, we'll be covering those topics in the course. There shouldn't be an issue at all. And type safe, what is types? That is nothing but the data type. Okay, so if it is, it's actually the type safe, a completely type safe. Shouldn't be worry about all those kind of errors. All the object memory are handled by CLR. If you are coming from the C++ background, the developer should take care of memory creation and deallocate. Okay, அதாவது எப்படி ஒரு மெமரி கிரியேட் பண்ணணும், எப்படி அந்த மெமரி வந்து டீஅலோகேட் பண்ணணும், யூசிங் எம்எல்ஆக் சிஎல்ஆக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம், டீஅலோகேட் பண்ணுவோம், டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே நமக்கு வந்து சி ஷார்ப்பில் கிடையாது. சி ஷார்ப்பில் சிஎல்ஆர் காமன் லாங்குவேஜ் ரன் டைம் அப்படின்னு ஒரு kind of utility tool. Okay, that's kind of a CPU. Okay, ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த டூல் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோடை ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த டூல் தான் ஆக்சுவலாக ஹெல்ப் பண்ணும். கோடை ரன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மெமரி கிரியேட் பண்ணுறது, மெமரியை டீஅலோகேட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே சிஎல்ஆரில் தான் இருக்குது. ஓகே, சிஎல்ஆரை பற்றி வில் பி டிஸ்கஸிங் மோர் in our upcoming video. Since this is an introduction, that's fine. Okay, so next and foremost, எந்தெந்த கோட், அதாவது சி ஷார்ப் கோட் இருக்கு இல்லையா, எந்தெந்த சி ஷார்ப் கோட் எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அது எல்லாமே மேனேஜட் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன மேனேஜட் கோட் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த சி ஷார்ப் எழுதுகிற சி ஷார்ப் கோட் எல்லாமே சிஎல்ஆர் மூலியமாக ரன் ஆகும். அதுதான் வந்து மேனேஜட் கோட். இன் சி ஷார்ப் வி ஹாவ் போத் அன்மேனேஜர் அண்ட் மேனேஜட் கோட். இங்கே வந்து நம்ம மேனேஜர் கோட் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். எந்தெந்த சோர்ஸ் கோட் நம்ம எழுதுறது எல்லாமே சி ஷார்ப்பில், ஐ மீன் சிஎல்ஆர் மூலியமாக ரன் ஆகுதோ அது வந்துட்டு மேனேஜட் கோட்.
எது வந்து சிஎல்ஆர் மூலியமா ரன் ஆகலையோ அது வந்து அன்மேனேஜட் கோட். சரி எப்பப்பெல்லாம் ரன் ஆகாது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோல டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் த ஹையர் லெவல் இன்ட்ரோடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ASP.NET அப்படின்றது வந்து ஒரு வெப் ஃப்ரேம்வொர்க். ஓகே, வெப்சைட் டெவலப் பண்றது வந்து கம்ப்ளீட்லி சர்வர் சைட் ஓரியன்டட் ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து ASP.NET. அந்த ASP.NET ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் C# இருந்து டெவலப் பண்ணது தான். ஓகே, ஸோ C# இஸ் ஆக்சுவலி ECMA ரிஜிஸ்டர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் நம்ம ஜென்ரல் யூசேஜுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ECMA அப்படின்ற அந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, all the .NET related projects can be developed using Visual Studio. அதாவது நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் வந்து .NET framework இல்லாமல் ரன் பண்ணலாம், பட் தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். .NET framework is completely for Windows application. ஓகே, நீங்கள் லினாக்ஸ் இல்லை மேக் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் .NET framework வராது. லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனை பற்றி நான் சொல்லலை, நான் ப்ரீவியஸ்லி ஓகே வராது. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக .NET ஃப்ரேம்வொர்க்கை வந்து ஒரு கம்பெனி வாங்கிட்டு அந்த ஃப்ரேம்வொர்க்கை வந்து ஓப்பன் சோர்ஸாக மோனோ அப்படின்ற பேரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஃபார் லினக்ஸ் அண்ட் மேக் யூசர்ஸ் இஃப் சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு டெவலப் அப்ளிகேஷன். பட் இன் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் அந்த C# அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு .NET கோர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஐ மீன் .NET framework, .NET core. அந்த கோர் வந்து கம்ப்ளீட் ஓப்பன் சோர்ஸ். வாட் எவர் இட் மே பி த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், வாட் எவர் இட் மே பி த திங்ஸ், இட் வில் எக்ஸிக்யூட். ஓகே, ஆஸ் லைக் எந்த அப்ளிகேஷன் வேணாலும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம், எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஓகே, இப்போ விஷுவல் ஸ்டுடியோனா என்னது? எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம டெவலப் பண்ணணும், எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னாலுமே அதை டைப் பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஒரு இடம் தேவையில்ல. அதுதான் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ இன் கேஸ் ஆஃப் C#. ஓகே, விஷுவல் ஸ்டுடியோ அப்படின்றது ஒரு IDE, இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். நம்ம எந்த அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணாலுமே அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது எல்லாமே அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோக்குள்ளவே இருக்கும். ஓகே, வி டோன்ட் நீட் டு கோ அவுட் அண்ட் சர்ச் ஃபார் சம்திங், தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் எதுவுமே இப்போ தேவையில்லை. விஷுவல் ஸ்டுடியோன்ற ஐடிக்குள்ளவே இருக்கும். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது விஷுவல் ஸ்டுடியோ 2019 வெர்ஷன் தான் ஃப்ரீ. ஐ மீன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எந்த வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணாலுமே கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் இருக்கும். அதே போல் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் வெர்ஷன், என்டர்பிரைஸ் வெர்ஷன் சொல்லிட்டு 3 வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. வாட் எவர் த வெர்ஷன் தட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ், தட்ஸ் ஆல்சோ எ கம்யூனிட்டி வெர்ஷன். ஓகே, எப்படி செட்டப் பண்ணணும், எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும், எங்கே போய் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், என்னென்ன செலக்ட் பண்ணணும், எல்லாமே வந்து நம்ம தனியாக செட்டப் பண்ணுற வீடியோவில் பார்ப்போம். பட் இந்த இடத்துல வந்து இது மட்டும் போதும். ஓகே, ஸோ இதுதான் விஷுவல் ஸ்டுடியோ. இப்போ கம்யூனிட்டி சொல்லியாச்சு. என்டர்பிரைஸும் ப்ரொஃபஷனலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பைசா கட்டிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் யூனோ ஃப்ரீ வெர்ஷன். பட் 30 days ட்ரையல் பீரியட் இருக்குது. நீங்கள் அந்த 30 days ட்ரையல் பீரியடை வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து பைசா கொடுத்தா தான் ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னாலுமே உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் தேவை. அந்த அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு C# supports almost 50 plus programming language. Yes, of course. Nowadays it becomes 60, 70 plus, whatever it may be the language that is available in the market, mostly gets supported by the C#. I mean .NET framework. ஓகே, அது ஏன் இத்தனை லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா, இஃப் யூ நோ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அதே ஜாவாஸ்கிரிப்டை வந்து நீங்கள் .NET யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். பைத்தன் தெரியுமா? .NET framework யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு VB, ஜாவா, ஐ மீன் J#, அதுக்கப்புறம் இந்த F# ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, C++, விஷுவல் C++. அது எல்லாமே வந்துட்டு .NET framework யூஸ் பண்ணி உங்களால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரன் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் 50 plus, ஐ திங்க் 50 plusன்றது கொஞ்சம் கம்மி தான். வித் மை நாலேஜ் இட் குட் பி அரௌண்ட் 60 plus as well, supported by .NET framework. ஓகே, அந்த ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க்கே வந்து அத்தனை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணும். எப்படி இத்தனை லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணுது? அதில் வந்து வேறு லாங்குவேஜில் வேறு டேட்டா டைப் அதெல்லாம் இருக்குமே, எப்படி வந்து கம்பேட்டபிளாக ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம CLR, CTS, CLS அப்படின்ற டாபிக்ஸை பற்றி படிப்போம். அப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும். CLR என்ன பண்ணுது, CLS என்ன பண்ணுது, CTS என்ன பண்ணுது அப்படின்றதுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா
நம்ம வந்து அதர் திங்ஸ் லைக் செட்டப் எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ செப்பரேட்டாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது மேனேஜர் சோர்ஸ்னு என்னது, அன்மேனேஜர் சோர்ஸ்னு என்னென்னு இருக்குது, ஸ்டாக்கோட பர்பஸ் என்ன, ஹீப்போட பர்பஸ் என்ன, ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க, அந்த வேரியபிள் எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்தது தான் நம்ம தியரி முடிச்சுட்டு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு போவோம். ஓகே, ஸோ டில் தென் வந்து யூ ஹாவ் டு பி லிட்டில் மோர் காஷியஸ் பிகாஸ் ஆல் த தியரி கான்செப்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Don't get skipped. Okay, so that's the thing. அப்புறம் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ். பிகாஸ் .NET ஃப்ரேம்ஒர்க்கோட ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நான் விண்டோஸில் டெவலப் பண்ணுவேன், பட் ஐ கேன் யூஸ் த சேம் அப்ளிகேஷன் இன் மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆல்சோ. ஓகே, எனக்கு அதில் எந்த ஒரு இஷ்யூமே வராது. ஏன் வராதுன்னு கேட்டால், த டைப் த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் we have a concept called intermediate. Okay, intermediate code. அந்த ஐஎல் கோடை வச்சுட்டு என்னால் வந்துட்டு மற்ற எல்லா லாங்குவேஜ் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையுமே என்னால் ரன் பண்ண முடியும். அது எல்லாமே நம்ம கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்கு. அந்த வீடியோவில் யூ கேன் ஏபிள் டு லுக் அட் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் that's all. I think this is enough about .NET Framework and C# introduction. If we need anything or anything, I will be cover up while going through all other things. And one more thing, what are the things that we are going to cover in the programming course entirely? That's nothing but we have done with the course introduction. Then we'll be discussing about CLR, CTS, and CLS, and of course managed code, unmanaged code, stack, heap, compilation process, and then Visual Studio setup, project creation, project files, go through understanding the execution process, அப்புறம் ரீடிங் த இன்புட், எப்படி ஒரு யூசர் இன்புட்டை ரீட் பண்ணுறது, ரைட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து லூப்ஸ், இஃப், oops, most probably we'll be discussing about oops, inheritance, overload, enums, exception handling, இன்னும் நிறைய வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம். These are all the topics that we are going to cover. Okay, so the most important things, what are the projects, என்னென்ன ப்ராஜெக்டில் என்னால் டெவலப் பண்ண முடியும், என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு C# லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா. ஃபர்ஸ்ட், கன்சோல் அப்ளிகேஷன். யூஸ்வலாக வந்து எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சாலுமே நம்ம ஈஸியான ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். லைக்வைஸ் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸும் அதே போல் தான். வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் தென் வில் மூவ் ஃபர்தர். Okay, console application na first and foremost thing. We are going to create one console application and then practice a few things on that, and then we'll be creating one specific project on each thing, and then we'll see how the things are working on. Console application அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு விண்டோ ஸ்பெசிஃபிக்காக கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் உங்களுக்கு இன்புட் அவுட்புட் வருது, யூஸரோட இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே இருக்குன்னா அதான் கன்சோல் அப்ளிகேஷன். ஓகே, விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் என்னன்னா, இப்போ நோட் பேட் அப்படின்றது ஒரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன். விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் டசன்ட் மீன் தட் நம்ம டெவலப் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது. ப்ரௌசர் இஸ் அ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன், நோட் பேட் இஸ் அ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன், விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இஸ் அன் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன். ஓகே, பிகாஸ் it has some window. That's nothing but the Windows application. Don't get confused with the Windows operating system. Windows application வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். ஒரு யூஐயோட வந்துடும். பட்டன் கிளிக், யூசர் இன்ட்ராக்ஷன், ட்ராப் டவுன், மெனி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, அது ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். வெப் அப்ளிகேஷன், அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ASP.NET பார்த்தோம். That's a framework. Likewise, you can develop MVC related projects, web APIs, then WCF services, those kind of the things you can able to develop. Apart from web application, we can also able to develop web services and Windows services. What was the difference is that these Windows services means that you are developing some services that's going to execute or run only on the Windows operating system as a service. Okay, that's a backendல வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் சர்வீஸ். அந்த ரன் ஆகிற சர்வீஸ் வந்து அதுக்கு நம்ம என்ன ஒர்க் சொல்லியிருக்கோமோ அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணும் பின்னாடி, அதுதான் வந்து சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வெப் சர்வீசஸ்னா என்னன்னா, ஒரு கோடு எழுதி சர்வீஸை நான் டெப்ளை பண்ணிடுவேன். அந்த டெப்ளை பண்ணுற கூட எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ நான் அப்பப்பெல்லாம் வந்து கால் பண்ணிப்பேன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெப் சர்வீஸ். Web application, we have already saw that the web application, you can also able to develop ASP.NET website as well. Then class library project. Class library project என்னன்னா, UI எதுவுமே இருக்காது. Kind of don't have any console application as well. It's a kind of support library. எங்கெங்கெல்லாம் அந்த லைப்ரரி தேவைப்படுது நான் ஆட் பண்ணிட்டு நான் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். ஓகே, இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக். நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணி உங்களால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அந்த
ப்ராஜெக்ட்டை ரன் பண்ண முடியாது. அந்த ப்ராஜெக்ட்டை ஒரு சப்போர்ட் ப்ராஜெக்ட்டா ஒரு கன்சோல் அப்ளிகேஷனுக்கோ, விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனுக்கோ, வெப் அப்ளிகேஷனுக்கோ, சர்வீசஸ்க்கோ ஒரு சப்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆட் பண்ணி அது மூலியமா தான் உங்களால ரன் பண்ண முடியும். டைரக்ட்டா ரன் பண்ண முடியாது. இப்ப நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷனுமே நீங்க சி ஷார்ப்ன்ற ஒரே ஒரு ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு ரன் பண்ண முடியும், எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். If you are familiarized with C++, Visual C++, and those kind of things, and most probably all the programming language which supports .NET can also able to support this kind of things. Okay, games, the most probably nowadays games எல்லாமே வந்து C sharpல டெவலப் பண்றாங்க, like Unity framework. எக்ஸாம்பிள் வந்து யூனிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க், அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சி ஷார்ப்பில் டெவலப் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமிங். அதே போல் மொபைல் ஆப், உங்களுக்கு வந்து ஒரு மொபைல் ஆப் தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு டெவலப் திங்ஸ். மொபைல் ஆப் வந்து சி ஷார்ப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம், பட் இன்டர்னல் ஜாம்ரீன் அப்படின்னு சொல்கிற டெக்னாலஜி இருக்குது. தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க். மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களால் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ண முடியும். அதே போல் ஐஃபோன் ஆப்ஸ், ஐபேட், தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஏபிள் டு டெவலப். எந்த ஒரு இஷ்யூமே கிடையாது. பட் யூ நீட் மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஃப் யூ வாண்டட் டு டெவலப் ஐஓஎஸ். கோட் பண்ணுறது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது, டெஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களோட விண்டோஸ் மிஷினில் பண்ணிடலாம். பட் அந்த ஐஓஎஸ் ஆப் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஐஓஎஸ் பில்டு போடுவோம். அந்த ஐஓஎஸ் பில்டு வந்து நமக்கு ஆப்வியஸாக அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவை. பிகாஸ் நேட்டிவ் கோடில் இருந்து தான் அது டெவலப் பண்ணணும். அதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் C# course and then the application that you can able to develop with the C# programming language. Yes, if you know one language, you can conquer the entire IT industry with all the related things. என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ, of course you can divert yourself into that specific technology or area, right? This is the things, and that's all for the video. Upcoming video நம்ம இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம். Thanks then.